صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا وخصوصا أرواح صبرا بن محمد علي خديجة بنت جينة بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم إرق معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها
أن طلق القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم أو صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وفي السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون بعثنا من مرقادنا آدم وبر من وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون قل طمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون
يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر العلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين غفر الله تعالى عبدا بقول لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده
الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وبارك وسلم أجمعين الفاتحة لا الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين آمين الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا الله يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمك الشاكرين وعلى قضائك وبارك وقدرك من الصابرين من الحل مرزوقين ومن الحرم ناصرين في الجنان منعمين وعن النيران مضائن وإلى وجهك ونبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ظالم متمتعين آمين رضنا الله منك مردا جميلا ردنا لك مردا جميلا ردنا الله منك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قضاء قلبه ولا بعده كيدا ولا سبيلا واسبنا اللهم على قراءتنا هذه وغير ثوابا جاجلا وذنوبك عظيما وتقبلها منا بفضل وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرانا وكبرنا وهللنا الزياده بشرف النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وإخوان أمير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآلهم أجمعين وعلى كل والصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم أئمة المجتهدين ومخرجين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والوسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قرأناه بسبب وتلانا القرآن العظيم من أجله وجهاد ممن أنت أعلم بباسم يا مولانا يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وقمنا المسلمين كافة عامة من هم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحمني برحمتك وأسكننا وإياهم بباسه جنتك ومحل ودار كرمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انتصارنا واقبل أعطينا واختم بصالحات عملنا وعلى الإيمان والإسلام جمعنا وفنا وانت راضنا عنا ولا تهن الله في غفلة ولا تأخذنا على غره واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا لا يا حي ومنا لا يا مميت أبعثنا من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سل أروح آبائي وغنى المرسلين وعلى الملائكة المقربين والكروبيين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرى كل ولي لله مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبهها ما كانوا كانوا في علمك وحلم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أروى سادتنا عن المعلى والشبكة والبكي وأمة المسلمين والمسلمات والمنان خصوصا إلى أروه صبر بنتي محمد علي وأهل جده بنتي دينا
ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم أدخلنا يا الله وإيهم الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته والبتان خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى لا تظهرن فضيلة كي تعقد لا تبرزن لينكرك رذائلا إلى آخر قول المؤلف رحمه الله قال وقال تهبنا به به نستعين وبه على آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. La tujhiranna fadilata kay tuqtaqada, janganlah engkau zahirkan ibadahmu supaya mendapat pujian. La tubrizanna liyunkiruka razaila, dan jangan pula engkau nyatakan maksiatmu supaya mereka mengingkari engkau. Kata musannif, janganlah jasidin kita menzahirkan ibadah-ibadah kita itu, tapi kita zahirakan itu, kita minta pujian, artinya supaya dipandang orang kita ini ahli ibadah. Ini urusan di dalam hati kita. Menampakkan suatu amal ibadah ini boleh, tapi jagalah hati kita, jangan sampai kita beribadah itu selalu minta pujian, minta dilihat orang bahwa aku ini seorang ibadah umpamanya di dalam hati inilah. Nah, ini urusan hati. Amun kita beribadah bernampak, tapi hati kita semata-mata mewujudkan zat wajibal wujud, mewujudkan yang maha ada itu hanya Allah. Jadi semua dalam apa perbuatan baik nang zahir nang kita perbuat nih, seperti sembahyang, baca Quran, baca zikir, tasbih, sholawat, kita memandang semata-mata dengan kudrat dan iradat Allah, atas kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Artinya bagi kita itu kadang mempunyai kekuasaan, terkecuali diberi oleh Allah kita mempunyai kekuasaan, barulah kita mempunyai kekuasaan. Kita kadang mempunyai kehendak, nang mempunyai kehendak Tuhannya Allah. Amun Allah memberikan kita kehendak, niscaya kita bisa akan berkehendak. Kehendak kita, bahasa kita kada lazim, kada mutlak. Kehendak kita ni hendak terus, tapi amun kada dikehendaki ulah tidak bisa akan terjadi. Maka itulah nang jadi itu hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan hakikat jar kita. Bila orang beramal ibadah nang itu sempurna tu ibadahnya. Kenapa jadi sempurna? Karena ini kada mempunyai suatu kekuasaan, kada mempunyai suatu kehendak. Allah yang mempunyai kekuasaan, Allah yang mempunyai kehendak.
Amun nang kaya itu kita kadada rasa ujub, rasa sum'ah, rasa takabur kadada kita. Maka semata-mata hanya biujudil maujud, dengan mengadakan nang maha ada, ialah Allah. La wujuda bagiku, la sifata bagiku illallah. Tidak adalah wujud aku, tidak adalah sifat aku. Hanya nang ada itu wujud Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada sekarang ini pada diriku. Nah, ini orang selamat nih daripada sifat ujub, riya, sum'ah dan takabur. Kita terkadang rupa bisa sama, lah, baju bisa sama, kelakuan bisa sama, tapi kalau hati ada sama. Nah, maka oleh itu di sini kita wajibnya menuntut ilmu kepada guru nang mursyid, guru nang bahasa kitanya ma'amalakanun ilmu sidin. Jangan bahasa kita tahu nyambet. Nah, amun tahu nyambet aja itu karena berdahulu dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke api neraka jahanam daripada orang penyembah berhala. Nah, itu itulah penyakitnya aja kita. Orang nang berilmu kada mengamalkan ilmunya itu sama pohon kayu jar kada berbuah. Lah, sama pohon kayu kamasali syaratin lan tapu biha zaidatan jar. Bahwasanya orang nang kada mengamalkan ilmunya itu satu pohon kayu nang kada berbuah. Coba lihat pohon kayu tuh kada berbuah, kalau tabang orang nya kada berbuah. Limbah tabang orang ditatak-tatak orang pulang. Nah, limbah ditatak tuh ditungkih orang pulang. Limbah ditungkih orang dijamur orang pulang. Berjamur dibakar orang lawan api. Nah, itu tuh seperti contoh tadi kayak itu tuh. Nah, inilah takutannya kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita takarrub kepada Allah, menghamparkan diri kita kepada Allah. Banyak kita mengucap syahadat, banyak kita mengucap zikir, banyak kita mengucap istighfar, banyak kita mengucap salawat. Karena kita amun kita nih gawian beribadah kita hendak minta pandang lawan orang, itu kita jahat lawan Rasulullah. Rasulullah kadang malah jarinan kayak itu bahasa kitanya. Nah, ini kita melampaui batas, artinya katulahan ke bahasa apa? Bahasa kitanya. Maka amun katulahan ini kayak apa? Palmak adahu pinnar. Kada ada lagi suatu tempat ya kecuali adalah neraka. Sebaliknya pulang, orang tu berilmu diamalkan jalan ilmunya itu menurut Al-Quran, hadis, ijma ulama, orang itu selamat. Di dunianya selamat, di akhiratnya selamat. Nah, uji coba sebagai tes kita. Nah, ini uji coba lawan diri kita nih. Yang pertama dulu, kita mengetahui nilai diri kita ini banyak berdosa kah kadakah? Kayak apa aja guru aja mengetahui ini. Pejurang nyaman nih kan. Nya ada. Ini dilejari oleh apa? Oleh guru inilah Habib Munawar Al-Habsyi itu dan Muhammad Ali Al-Habsyi. Jasidin bila ikam membaca ini bahasa kitanya kayak itu. Sampai berapa ikam baca? Bila kita ni Jasidin bahasa kitanya banyak kesalahan lawan Tuhan nih. Mengantuk di sini bisa terguring. Ya kita, nah apa bacaannya? Kita bertakun lawan sidin ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bi hukukillah ma daqat illa wa farrajah Allah. Nah, itu pun kita baca lah sampai 100. Tapi tetap tegar kita lagi, batin kita ini masih cak ibadah kan dihapuskan oleh, seandainya kita taguring ya kita berdosa, kita karasi ada kawajo memang nak guring ya bau guring, itu diampuni Tuhan tuh dosa kita. Bangun, nah kayak maulidathu ummuhu jar, maka bangun itu bagaikan adalah jar ia tuh ketika dilahirkan oleh ibunya. Hebatnya lah doa apa salawat ini cuma mengandung hakikat. Nah, mengandung hakikat. Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaimi bi huquqillah ma daqat illa wa farrajahallah. Apa aja nang susah, nang sakit, nang ngalih je kita tuh niscaya Allah mudahkan. Nah, Allah lapangakan. Nah, itu tuh le. Itu kan sebahagian. Nang kedua pulang bahwa kita semuaan apa yang kita laksanakan ya urusan dunia nih, apakah kita tuh ada tuh kelancaran, lancar aja kita, pina mudah aja, pina nyaman aja. Nah itu sebagian tanda. Jadi tanda nang orang diberikan oleh Allah suatu kemuliaan, orang tuh hormat lawan sidin hormat lawan orang. Maka kemudian sini tuh ada sifatnya pemurah. Ya kita tuh kada pemangar. Nah ketiga pulang selalu senyum aja. At-tabassumul mar'u min akhi falahu shadaqatun. Misalnya seseorang muslim ke seorang muslim itu merupakan suatu sedekah. Orang kata Nabi kita masa hidup dalam dunia suka senyum, suka takorihing aja kita. Walaupun terdapat musuh pada biasanya kita nih. Apa musuh? Terdapat harimau kah? Musuh juga tele. Terdapat ular kah? Kurihingnya jadi buruk. Niscayanya kada apa? Kada manulan kita. Kayak itu tele. Maka ini suatu kenyataan ini nih lah. Ujar orang bahari itu anjing gila aja. Hamuk anjing gila nih. Orang disalakinya kayak itu nah. Limbah sidin baparak. Harus berdiam anjing tuh. Mana petunduk kayak itu. Aku keluar buka ke lainnya. Pada anjing gila ini nih. Itu jawab orang le sapi ya juga. Dahulu kan orang berkurban kalau bahari di kalayan tuh. Nah itu kan kurban diiakan benar lawan akikah nih bahari. Di kalayan tuh sebab arisan. Jadi setiap mbah katam tuh kan mengumpul tuh bani kadang 5 balik si kurang. Wah itu tuh karena beli larang bani jual. Pas kan mah cukup untuk kurban tuh. Bahari itu bergantian yang mereka arisan juga. Nah. Hamuk sapi ini hamuk. Gilanya sapi ini sapi gila. Mungkin diapai orang kada tahu panglah. Bahari kan anak di galeria itu ada yang bisa jangan marasuki lawan sapi itu gilanya. Kita ini selesainya pas lawan sidin. Tertawa sidin. Petunduk sapi itu nya. Jadi inilah bahwa artinya guru itu kan sidin nang bujur-bujur ma'amalakan juga kita lawan ilmu itu didahirakan oleh Allah Ta'ala suatu fadilah keutamaannya itu apanya aja tuh kita kayak baca zikir nih kan zikir tuh mempunyai 35 keistimewaan kita mengamalkan zikir. Nah zikir kita amalkan atau berhitungan ataupun kada berwaktu ataupun kada ini zikir itu kan menurut Al-Quran guduan asyian qiyaman wa qu'udan wa ala dunubihim dalam Al-Quran. Kita berzikir itu waktu pagi kah, waktu sore kah, waktu berdiri kah, waktu berduduk kah, waktu berabah kah. Nah, itu kalau artinya ada waktu nang kita sampatakan sudah paling utama. Nah, jadi kita ada waktu kosong. Nah itu zikir. Itu pasti ada karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu keistimewaan. Anda ajar bahasa Arabnya karomah, kemuliaan. Kita mengamalkan tasbih. Mengamalkan apa? Sholawat, mengamalkan istighfar itu ada diberikan oleh Allah. Nah itu sebagai tanda kita ilana ini pang ada buktinya. Nah amun kada dikali kita waktu hidup di awal umur kita karena kita ketika hendak mati itu ditampayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada jazaukum ala a'malikum. Dari ini Tuhan balasan aku nalawan ikam na ikam beramal pada ketika ikam hidup. Nah, jar Tuhan ditampilkan Tuhan balasannya apa? Allah menampilkan suaratu minal jannah jar. Rupa aja kita tuh gambar surga. Nah, di sini kamu aku tampakkan aja Tuhan. Nah, itu orang yang cangkal aja kita melakukan amal ibadah itu Jannatul Firdausi nuzula. Aku letakkan Tuhan ke surga Firdaus tempatnya.
nang cangkal aja gitu beribadah itu tuh. Kadang alihnya Nabi ad-dunya mir'atul akhirah. Bermula dunia tuh nang kaya cermin. Cermin akhirat. Dunia ini cermin akhirat. Nah, kayak apa kita baca ramin? Kan mun kita ini baca ramin lah, desem yang batahilalat di hidung, desem hidung di tahilal juga. Nah, itu gambarannya apa? Kita senang bahagia di dunia ini karena di akhirat kita bahagia juga. Karena kebahagiaan dunia ini kita berlaku dengan amal soleh. Artinya amalan yang soleh, amal yang baik. Maka akan dapatlah kita suatu kebaikan. Kita menanam apa nih? Kebaikan, tumbuh suatu kebaikan. Model kayak orang bakabun juga tah. Nasal memang paungan ini dasar paung yang baik. Insya Allah buahnya baik. Bila kita mau nasa pikut-pikut buahnya, coba aja saya pikut-pikut juga. Tarung kah lah, lumpuh kah, termasuk mangga. Kita nih, nang dicangkuk orang tuh nang dasar pikut-pikut buahnya. Pak kita tanam harus pikut-pikut juga. Kadang oleh kan pisang tuh. Pisang tuh nah berbiji kalau kita minta anaknya. Tanam bisa berbiji juga. Ya, kenapa ya? Nah, itu ada paungnya. Menurut adalah Al-Quran, Allah menciptakan semua untuk ada sia-sia aja Tuhan. Sebagai adalah contoh, sebagai ibarat, lawan adalah kita. Jadi artinya nang diciptakan Allah itu menjadikan ibarat lawan kita. Ya contohnya tadi seperti apa? Kita bertanam tumbuh-tumbuhan tuh. Bijinya paungnya jar kita ada sepaung yang kada bagus. Nah, demikian juga dalam tata cara kehidupan kita. Nah, nangaran bahwasanya orang itu kada bagus. Coba aja turun aja pasti kada bagus juga. Duh cucuk ya abahnya bangga itu juga jar. Kayak itu tuh orang tuh kenapa sebabnya ya? Nah, memang bahasa kitanya nasab atau keturunan itu memiliki musabbah bihnya. Nah, maka oleh itulah di sini di dalam Tajul Muluk itu dipadahkan. Janganlah engkau mendatangi istrimu itu kecuali engkau lebih dahulu berjauh daripada syaitan. Nah, kayak itu. Berjauh daripada syaitan. Jadi dulu kami takonan guru-guru, kayak apa? Kita kan tahu di syaitan. Misalnya lah berdoa bahasa kitanya sebelum kita mendatangi bini itu Allahumma jannibni syaitan wa jannib minas syaitan. Nah itu kalau berjauh, nah maka itulah jar kita ini sembahyang, kita ini baca Quran, beribadah, pak anak harus menjadi dia soalnya. Nah disebabkan jar kayak itu adalah mungkin kita waktu mendatangi bini itu kada bacaan lalu diumpati oleh syaitan. Nah itu menurut di dalam kitab Tajul Muluk itu mendatangi kamu makai. Nah ya. Anak kalau lantasakan kalau ikam supan supal kita. Jadi berpaham aja tuh lah. Merasuk pedang lan kumpangnya tuh. Nah itu tuh. Nah itu jadi berdoa bahasa kita dulu. Nah. Kisah ibu jur juga itu ya, supaya lah jangan tegang nih. Nah itu kan di dalam kitab Tanwirul Qulub itu kan kayak itu ya. Di dalam Kitabul Asrar setiap orang jar bersenggama, nih lah kan bersenggama kalau bahasanya tuh. Kalau bahasa Arab tuh jima. Nah bahasa Arab nang kasar wata. Nah, bahasa Arab. Nah, bahwa kita melakukan hal yang demikian itu, iblis itu menjarnya maintai. Nah, diintainya kita tuh. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an kayaknya kalau dalam Al-Qur'an tuh kan datangilah bini kamu itu jangan tasarhi kamu. Kayak apa. Nah, kayak itu kalau datangi bini ikam tu faktu harsakum annasyitum.
datangi jutaan bini kamu tuh terserah hikam kayak apakah terserah. Tapi apa? Nah, tapi apanya ada muaranya adalah nikah. Nah, muaranya tuh nih nikah. Makanya orang nikah itu kalau sebelum dari nikah itu jangan lupa istighfar, jangan lupa syahadat. Nah, mau kita nikah langsung aja. Nah, ini bisa membahayakan kita busia waktu saat itu kan kita kadang lupa kehendakan mana lupa. Nih, kayak itu kan bisa kan manusia itu kayak itu kalau lupa. Maka kelupaan kita ini lalu kadingat bacaan berdoa aja kita. Lalu iblis tuh umpatnya. Nah, iblis tuh umpatnya. Nah, jadi ya tuh ya. Bisa nang jadi anak itu macam-macam. Nah, makanya itulah menurut Nabi itu kalau setiap orang yang lahir di permukaan bumi itu dangarakan dia Tuhan, dia Nabi kita dulu talinganya itu dengan asma min asmaillah. Iya, nah kita ajarkan tuh kalau lah, nah itu dulu diajarkan, Allahu Akbar, tak kali itu. Nah talinganya ajarkan, ada lagi dulu, mun supaya jar anak tuanya tegak pendiriannya jar. Aku pakan jar kalau ketihang, kepalanya jar. Tapi mah aku pakan tuh ingat juga kan bengkai orang tua hati anunya caranya nih jar kayak itu telurang bahari supaya tegak ke pendiriannya jar makanya tihang tuh merabah kan kalau jadi tihang tegak kalau tihang tuh itu hakik orang bahari lah nah di orang kayak itu tuh kan itu tapaul ka bahasa kita kalau lah nah di dalam agama itu tak boleh kenapa baik lah salahnya itu ya itu tuh kan baru berisa salahnya aja. Memang kalau urusan tapakul itu kalau istilah dibilang disambat nih lah. Wah ini kan orang bid'ah aja. Itu kalau itu kan budaya bukan ibadah. Itu budaya. Amun budaya ini bid'ah terus kendaraan tuh. Budaya kan kenapa jar itu Nabi kada kayak itu jar. Nah Nabi kan kada kayak itu bujur ya. Ayo Nabi itu kan kada kendaraan. Unta, mun anu jual kendaraan tukarkan ke unta. Nah kada bid'ah. Nih kayak apa nih tuh? Nah ini nang luputnya karena sabab musababihnya orang tuh kada paham. Lah kada paham. Bid'ah tuh kan ada dua. Bid'atun hasanah wa bid'atun dhalalah. Bid'ah nang baik, bid'ah nang kada baik. Jadi kita nang memilih dan memilahnya. Men itu kada baik nah zaman Nabi kan kada ada. Contoh ini aja sudah nang kayak cikput tuh kembali kada ada zaman Nabi. Nah, nang zaman Nabi itu ada apa? Minuman arak, tuak, berindi itu ada bahari jar. Nah, ada. Wah ini apa sabu-sabu zaman Nabi kada ada. Tapi apa itu bid'atun dhalalah. Kullu muskirin haramun tiap nang mamabukakan amun kita minum itu haram hukumnya. Nah, kayak itu kalau kita terkadang kalau terpesona urusan adalah nama memabukakan arak, tuak, berindi, umpamanya sabu-sabu lah, jinek nih. Itu aja lah bukan itu. Nang mamabukakan apa artinya kan itu kalau apanya aja makan nasi gin mabuk kita itu kan boleh haram hukumnya kita nih sudah kanyang nih hantam harus banyak sampai hibak sudah harus sakalnya mabuk nah itu haram hukumnya nah makanya Nabi itu kan ija waja'ta fa ni'imta wa ija atista pasharib tak ya Nabi. Bila ikam lapar makan ya Nabi. Bila ikam haus minum. Kayak itu kalau Nabi artinya apa? Kanyang itu kamu ikam diambil sebelum ikam lapar. Sebelum ikam sudah kanyang berhentilah kamu sebelum lapar. Nah, batahan ya Nabi kita
Nah, artinya kita makan tuh sudah kenyang, bertahannya sudah, nang sekira jangan lapar. Nah, itu adalah. Nah, maka oleh itulah kan makanan itu aja kita nang paling nyaman nah makanan tuh apa aja kita ini kada juga nang hendak lagi tuh nang nyaman apanya aja tuh lah makanan tuh nang hendak lagi tuh nyaman amun sudah dulak kan nyaman lagi nah itu tuh kalau nah makanya Nabi tuh menyuruh makanlah kamu ketika lapar. Amun lapar tuh kita makan cobalah kita tuh baru lapar nasi dingin nang anu nyaman nah itu sebahagian daripada adab dalam suatu tata cara kehidupan supaya kita bahasa kitanya menjaga diri kita dari kesehatan. Karena apa? Karena sebab makanan inilah kita masuk ke dalam parut itulah yang bisa akan jadi penyakit. Karena penyakit itu tumbuhnya dari asalnya itu adalah pencernaan kita. Coba lihatlah orang darah tinggi jangan makan daging jangan makan uyah. Sebab makanan kalau makanan tuh kolesterol jangan makan lemak-lemak jangan asam urat jangan makan apa kacang jangan makan apa nama lancar-lancar aja jangan melancar di banyu aja ular melancar aja di banyunya jangan nangkara-karas dan dimakan itu mahala bio menang kayu batu kayu jadi makan nyata enak kayak itu nah itu halabiunya nang sebenarnya apa setiap nang kita masukkan ke dalam parut kita itu karena bisa akan jadi masalah dan bisa menjadikan manfaat amun kadada istilahnya nang suatu nang menegahnya purna masuknya itu menjadikan obat. Amunnya masuknya itu nang kada sempurna ada segitannya nang menegahnya di dalam karena pencernaannya itu kan masing-masing nya ada jar dingin ada panas ada nang sedang di parut kita itu jadi amunnya di dalam parut kita tuh panas kita masukkan nang panas ya nang mabuk bila dingin kita masukkan nang panas itu bisa stabil bila dingin kita masukkan ke dingin ya sakit parut nah itu jadi itulah pencernaan kita. Maka oleh itulah di dalam Al-Quran itu kan ngarang anak baik itu memang kita. Karena kita tahu. Karena tahu inilah amun kita langgar berarti kita bersengaja. Maka dengan sebab bersengaja itulah lalu akibatnya. Setiap ada apa sebab pasti ada akibat. Nah, itu bisa tiap ada sebab itu ada akibat itu pasti. Itu apa ukuran hukum dunia itu. Nah, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Adalah Tuhan. Aku balasi lawan orang yang berbuat baik itu kada aku balas kebaikan, tentu aku balas kebaikan ya Tuhan. Nah, contoh apa? Nah, di zaman Nabi Adam. Terus sampai zaman apa Nabi Nuh, sampai zaman Nabi Idris, sampai zaman Nabi Ayub. Nah, coba kita melihat Nabi Ayub itu kan mendakam dia kita sidin penyakit sampai habis dimakan ulat. Matilah sidin kada. Nah, kada mati Nabi Ayub. Karena sidin itu adalah selalu ingat lawan Allah. Itulah sebagai ujian atau cobaan bagi sidin. Nah, makanya itulah kalaunya orang yang saleh nih, orang yang berbuat amal baik itu menimpa musibah itu artinya ujian, cobaan ya kita. Bila orang yang setengah-setengah nih kebaikan ada, kada baik ada. Orang ini tercampur aja kita tuh. Nah, ini orang ini adalah teguran, ditegur oleh Tuhan. Itu teguran aja kan ujian bang itu teguran. Bila orang yang melolok kejahatan itu ajab namanya. Itu siksa. Nah, siksa itu. Seperti Nabi Adam itu kan cobaan sidin. Kenapa jadi dicoba? Karena sidin ada bisi musuh. Lawan siapa musuh iblis? Mulai di dunia sampai ke akhirat ke surga tuh ditanginya. Ini iblis ini musuh kebubuyutan dia kita. Nah kali ininya lah kita sunnatun muakkadah menurut akidah.
kita pukul apa yang ada di dalam hati kita itu. Sudut kiri hati kita itu ada alaqatun sauda, daging hitam. Itu haju syaitan, kita pukul. Lawan apa? Lawan zikir. Jadi itu berzikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka apalagi kita berzikir dalam keadaan suci, hadas dan najis, maka kita duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu biasa kita kayak duduk tahiyat awal tuh. Mulailah zikir dari sudut kanan. La ilaha, angkat kepala, illallah, la ilaha illallah. Nah, pokoknya kalau sebelah kiri itu jar amun kita berzikir kada usah banyak kita. Nang sekira bahasa kitanya kita sudah lapah lah, sudah uyuh lah. Nah, itu sadang tuh. Lalu kata Nabi kita, janganlah engkau minum, jangan minum. Kita itu jangan minum. Apa yang dibaca? Salawat saja, biar aja. Amun kita minum itu padam panasnya zikir. Lalu kita kadang merasakan fadilatnya itu. Amun kita diam makan aja, baca salawat aja, karena sudah lawas kita hanya minum. Nah itu merasakan aja kita fadilat zikir yang kita berzikir yang sedemikian itu menurut Imam Ahmad Al-Ghazali. Tapi di tengah malam kita telah duduk tawarruk kita. Mulailah zikir dari apa? Kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, hantam makan ke sebelah kiri hati kita. Berapakah kita? Sebanyaknya kita berzikir. Lalu kan bisa kita asal lelah nih, asal lapah kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tutup kunci. Nah, itu kunci ibadah zikir yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kita banyak asal ujung tutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tutup kayak itu sampai kita baca tasbih dah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sauyo sudah la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tutup sama salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Nah, tutup kayak itu adalah. Nah, itu tuh jadi nangaran ibadat rumah nih mau dibuka terus masukan macam-macam, nyamuk masuk, lalat masuk, pang ditutup ampihnya. Nah, lalu di situ kan bahasa kitanya berdiam dalam apa ucapan kita tadi, maka sirnalah ini di dalam sanubari kita, di dalam perasaan kita tuh. Amun kita berzikir kada kita tutup, nah ya buntus tadi keluaran lainnya. Nah, tahambur lalu kadada asari zikir, kadada bekas-bekas zikir itu. Nah, itu tuh yang kita amal ibadah. Demikian juga istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, panjang kita berzikirnya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, tutup bahasa kitanya. Nah, supaya terkuncilah amal ibadah kita di dalam sanubari kita. Maka bagi kitanya murni sempurna iya berada di dalam sanubari kita itu. Kanzun min kunuzil jannah, itu bahasa kita perbendaharaan daripada pembadaan surga. Sayang kan mentahambur. Mungkin kita nih bawa bares bakulnya buntus. Sayang. Nah, maka kita buati sudah ke dalam bakul. Nah, bakul yang buntus, maka kita sambit bahasa orang Bahari. Kada kita sambit jagur Ismail Bahari itu. Jangan dikambit jisidin supaya apa? Jangan gugur baris itu. Nah, itu la tubrizanna liyunkiruka wa zaira. Dan jangan pula engkau nyatakan maksiatmu supaya mereka itu mengingkari engkau. Nah, jadi kalau maksiat itu kita jangan dipadahkan orang menambahi saksi kita karena di akhirat kita nih berlaku banyak tersalah nih. Kita tersalah. Jangan dikuya-kuya lawan orang. Kamu tahu lah jangan aku menyuntan hayam nak itu aku jangan tadi jangan. Jaga pokoknya nih. Nah, itu menambahi saksi.
Ada orang tuh mbak istighfar lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amunnya menampakkan ia maksiat, orang tahu bahwa inya tuh maksiat, makanya bertobat. Nah, tobatnya banyak tuh maling ketujuh banyak tanya orang. Lawannya ampih jadi maling bertobatnya, lawan nampakakannya bahwa inya tuh apa? Bertobat daripada maling. Maka itulah jurang mandingan mantan maling daripada mantan ulama. Mantan maling bagus pada mantan ulama. Mantan ulama ini bang malih benar. Mantan maling kan itu bagus ngarannya. Ini betul bertobat. Nah itu dinampakakannya bahwa ini tuh bertobat. Baampihnya menjadi maling itu. Nah itu disuruh bahasa kitanya untuk menampakkan suatu kemaksiatan yang selalu diiringinya dengan taubat. Demikian juga kita boleh menampakkan amal zahir kita, amal ibadah kita, tapi kita untuk mencarikan suatu contoh. Mudah orang tuh mengiringi jalan kita. Nah kayak itu tadi. Mudahan juga orang umpat juga lawan kita. Contohnya apa aja guru? Ke masjid. Ke masjid itu kalau kita bersimpan. Nah, akhirnya disuruhkan kita berpakaian dengan pakaian yang suci dan bersih. Kayak itu kalau disuruh lagi kita apa sesuatu yang kita bawa aja. Ya orang bahari itu kalau lah berjubah sudah bejas pulang. Kenapa sebabnya? Nah itu menampakkan suatu apa keistimewaan orang yang sholat Jumat itu. Maka pakaian dengan pakaian yang bersih, pakaian yang suci, pakaian yang menarik bahasa kitanya. No. Kenapa? Bedasi. Bedasi pulang. Ah, iya. Mbah putih, mbah bulik di masjid nikah. Pas galar itu. Mang datu dulu. Bah itu bujur itu bahari lah. Guru-guru kita tuh bisa kayak itu. Nah kita lah. Baca-baca pula hiram malah. Betungkat apalah. Nah itu bahari padahal orang kada ada pincat, kada dapat ya bentuk sunnah. Kita ini kan pertama dulu lah. Kita ini kan sunnah. Bapak yuk pertama itu berisi jurang besi. Kita sunnah disunahkan terus bujurnya. Besi itu barang aja. Pisau ke apa kah? Keris ke apa kah? Nah, disunahkan pulang kita berisi apa? Batu aja. Batu itu kan ada mengandung manfaat juga lah. Nah, ketiga pang kayu. Ya tungkat tuh kalau lah. Nah, itu kan sejarahnya ada. Kalau cincin itu sejarah Nabi Sulaiman. Sampai zaman Nabi kita. Tungkat sejarah Nabi Musa. Besi Nabi Daud. Nah, jadi kan ada warisan ke bahasa kitanya itu. Nah, itu tuh. Tapi jangan pula menuhanakan itu. Jadi memang semua itu Allah menciptakan kan ada manfaatnya. Jadi adanya yang seperti itu kita berpegang kepada Allah. Allah menciptakan sesuatu ada manfaatnya. Nah, ini ke sini ini pang manfaatnya aja. Nah, ini batu ini pang manfaatnya. Kayu ini pang manfaatnya. Nah, jangan jurang kisah orang bahari itu kan ada kayu manang aja. Ngarannya tadi ada ulin manang, ada kayu manang. Maka kalau memang itu adalah kayu manang atau ulin manang dasar, di bawah tuh kada nakaunya tumbuh rumput. Amunnya ada nih burung tuh bersarang di pohonnya tadi, kada mau beranak. Kayak apa aja nya mengharami kada mau jadi anak. Nah, tadi ibarat kalau mandul di situ bila dililit oleh balaran kita mati, balaran tuh karingnya. Nah, bahari pernah kami melihat dulu telah di mana di Kintab sana masuk ke dalam kurang lebih 30 pas kok ke dalam tuh guru jar pian tahu lah jar nang apa kayu manang tuh jar cuma kada bisa melihat pang aku pohonnya cuman orang membawa ke rumah jurang sudah bertatak ada bujur jurang kayak itu halnya pian melihat lah jar jurang anak melihat kita kurang lebih 2 kilo lagi jar kita dapat ngadepan pinggir jalan jar ujar orang jar bukan dayaknya medangan tuh kayu manang iya pas meliwati nih nah ini pengen gue melihat ada sebujur dasar kadada
rumput di bawahnya kada kan. Nang lainnya diselimuti oleh belaran nang ganal itu hibak itu kan ada. Nah, pin balik ke liar. Ilah aja kok. Siapa punnya pun dayak sih pian dewan orang nabang jar. Kalau pernah di sumpitnya jar di lawan epon itu kalau jadi itu kayu mana. Memang dahulu ya kita bisa dibari itulah orang apa sungai danau. Inya pang menambang, kedua ini menambang. Bila menambang dia ada orangnya. Jadi pepadah itulah guru jar, beguru ada pindah kulit manang jar, maka kayak ada pang kayak nih kayak telur betis jaranya. Iyalah aja kita apa? Ulin guru aja. Iyalah aja kita. Kedua ini menambang. Oh iya aja kita. Kenapa? Ada hantunya aja. Bapak kemana kan abang? Umpin suruh jar, lu kan dia bahasa pen nyuruh jar. Nah jurang bawa ke mana nih? Kita tulisakan kalau di kertas babat jurang di bapak di pohonnya. Karena bilanya itu kada gugur. Nah, tabang. Iya kan? Babatnya ajar waktu babatnya nih. Berinjing bertundun nih jadi babat itu babat teh. Isuk kada gugur, isuknya kada gugur. Plang di tabangnya. Lawan sinsu. Labah belum ayo taruh berarti sudah jangan lagi jangan kayak itu nah kayak cuntang jangan kayak itulah kayak litaran rabah nyaksin so nyaman sit ditatak naik lalu buahnya takon apa itu ya ya ini kayak mana jadi si minta kalau tuh bagi-bagi aja bagian hai kan harus sudah jana masih jam 5-an sudah abang guru ajar banyak kan orang minta juga kawan ini ya orang beripian ini aja saya tatak nih ya iya kita alhamdulillah ya kita ingat aja kayak itu nah ijar dulu sa anu juan ajar kan baisukan pian jar daunnya aja kada lagi apalagi jangkingnya daunnya aja kada lagi ini bakasin suannya nih nah kada lagi pian jar akalnya punggurnya kada lagi kemana juga nak harta hulun jar nah mungkin tuh jurang buan jin tuh ambilnya rupanya hendak nyonya kalau lah buan jin itu. Nah, itu kira jom buan jin deh kan. Terus sangali jurang kita melihat kalau di ulu tuh baah banyu asalnya kada kita lihat nang batang tuh larutan timbul ada ikam jong batang larutan di mana salahnya kada kau talusnya nang padang sabat nih tuh tapi ada biasa kami mendengar tuh lah bau jar di rumah kutub tuh mati kami kan baca kami ini bisa iwak apa ngarannya itu nama makan ke manusia itu udah kalau mati kami itu tapah itu sekalinya aruh kayu berarti siapa juga nangkakan kayu nih nangkak nal ini sekalinya orang berkisah dia nang tuha jin dia menangkakan nama harunya kalau tahu akan dia aja bun jin itu penjaga gajang bun jin rupanya menangkakan barang batang kanal itu kan aneh kalau menak adanya di Sumatera nih kalau orang batang nah itu Allah menampakkan lah Allah menampakkan berbanyak kan padahal kan itu kadada orang bertabang batang ya ini menyimpan kan teman duit masuk terus kantong dukun aparat kalau kira-kira Allah murka pas saya banjirakan naruh kalau orang batang menumur batangnya nah itu sebagian tanda Allah itu maha kuasa. Jadi dalam tata cara kehidupan dalam dunia ini bahasa kitanya kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Nah, perasaan, penglihatan, pendengaran, kekuatan kita nih dan kita ada punya kehendak. Nah, ini bisa kita melihat, menimbang, merasakan nih sesuatu hal yang ada itu. Jadi artinya amun nang ini kita gawe kada berfaedah kan usah. Nah, mengalihi bahasa kita. Nah, amunnya ada mempunyai suatu faedah, nah ayo gawe. Kada menjadi kerugian lawan kita. Tiap-tiap amal ibadah itu hendaknya jangan ditampakkan kepada orang lain supaya mereka itu mengetahui bahwa engkau itu orang nang banyak ibadah. Nah, jadi mun kita juga nampayakan lawan orang
Lalu kita supaya diketahui orang bahwa kita ini banyak beribadah. Nah di sinilah yang kada boleh. Jangan bahasa kitanya. Sayang amal ibadah kita tuh musnah. Dengan sebab kita sifat riya tadi, sifat minta pandang itu adalah menyediakan lawan kita kada mempunyai suatu amal karena pada saat kita berada di akhirat. Karena apa? Karena kita riya itu bisa minta lihat. Nah suatu amal ibadah minta puji ya juga teleh, minta sanjung jurang iya juga tak. Jadi artinya amun kita cagar kayak itu hati kita bersimpan aja. Maka disinilah ada kan sifat orang anak jadi wali itu ialah khalwat. Khalwat itu ya kita bersimpan, bersunyi di dalam kamar. Menjaga dirinya tuh kan orang anak jadi wali pernah siahah dulu. Pertama nuntut beramal lalu siahah. Siahah itu kita kautan-utan jalan. Membuktikan kebenaran dan kekuasaan Allah. Sehingga keimanan dan keyakinan itu kada bisa goyang lagi. Dengan sebab ia memandang kepada suatu barang yang ada. Sehingga ia ingat kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu siahah itu. Ya nak hutan-hutan tuh. Jalan-jalan ke hutan nih. Apalagi kayak kemelak situ kalau lah. Nang sampai kita berdapat lawan nang bubuhan awin, bubuhan Dayak, nang talinganya panjang nih tuh. Talinga panjang tuh digantunginya besi. Bedai jurang menang panjang digantunginya. Umat jurang ini. Mbaknya lah menghormati lawan kita tuh luar biasa Padahal itu amanya kan haringan maka itu agamanya tadi. Jadi kita melihat takjub kita melihat tuha orang itu umat talinganya nih sampai kalau tuhur nih berjururan itu soalnya betimbar besi. Ini sekalinya. Jadi punya berjalan tuh bunyi kelinting jangan limbingnya talinganya nih. Bahasanya period bahasanya tuh. Nah itu dimelak situ tuh masuk ke dalam. Jauh masuk ke dalam tuh pulang. Masuk ke dalam itu tuh lah. Di Mangkutub, ada juga di Mangkutub itu di dalam. Nah dahulu kan bertukar jukung bahari. Itu tuh sosial aja kalau ke hutan itu. Nah merasa juga, nah sampai itu dapat hantu pujut tadi. Jakanya seandainya nih sebelum kita kasih itu tuh kisah orang kayak bisa kedua ini kok. Tapi sesudah kita bulik hanya pedahkan orang. Tahulah orang ikam mungkin dia tahulah ikam mungkin tahu aja. Nah apa aja kita kalau ikam berdapat lawan itu tahu aja. Bisa rabit awakam tahu aja. Nah apa aja orang di panggutnya aja. Ini muntungnya di harus ini di dada ini muntungnya. Orang itu luncup kayak itu lah. Ini beli panggutnya kita mati ya udah kita nih. Hati kita dicupnya, digutnya mati, panggutnya aja. Nah kayak itu tuh hantu pujut dia nyambat. Nah kayak itu mah tuh kedua nilai giam. Inya nang mulah mucai itu jar bilanya ada bininya. Ujar nang orang daerah itu mah dahe bila inya lawan bininya akhirnya hanya bani paparak. Dikiranya hanya ambil bininya kalau itu jangan kita dihantamnya bisa. Nah kayak itu tuh lah. Masuk bani buruan juga manusia kalau lah kayak itu. Nah sama juga biruang itu amunnya ada punya anaknya namanya rake kita sasahnya bagaimana mana anaknya tapi pulang nih ini bila kita tahu ngarannya asli biruang itu pastinya buka sampet dah apa yuk asal datunya tuh bidawang coba kayak lah punya ada tuh betungking kita bidawang tuh buka haminya ada mengingat dia bukanya tuh udah ingat sama juga kita mau daerah daerah Kintab situ ini itu kan ada macan jadi itu banyak itu ini sama kita di daerah gunung nih Penatun dah sebelahnya tuh itu ada macan juga kita bila tahu ngaran datunya ada bapak kita nih ke situ semalam apa gula ya, sangatak sengitik sangyang sangayung-ayung itu ngarannya sangatak tuh datunya sangitik tuh apa Pak abahnya aja sangyang tuh kan mamanya sangayung-ayung tuh ya anaknya
Dia seperanakan dengarnya itu. Sebedut semarakan. Kalau dicatat dulu. Dia jadi jatah. Ini ke gunung, insya Allah ada bapak. Sama juga kan, nah daerah apa? Daerah nah OKM nih. Karena kan sebelum ke OKM itu ada situ ngarannya Bukit Soeharto. Masuk ke dalam itu mbak bahaya itu bila kita masuk situ. Makanya kan ini nih kayak apa jadi kadang-kadang nilai kita khawatir dari situ. Itu pohonnya aja gini kuning. Itu bisa. Itu kebun emas itu. Makanya kan Bukit Soeharto kan ditambang emas di situ. Makanya si Daerah Soeharto emas di situ tuh sampai daunnya ini kuning. Jurang bila masuk jurang mati. Kenapa jadi mati? Apa kita kuning juga aja? Ya karena bisa tadi, bisa emas tuh kalau. Oh jadi kita insya Allah kita ada apa-apa kita nangaran dibawa orang lah. Apa nyaman benar kadang aleh. Kami kita siapa kan nama kami? Kami kita kami cuut kami karena kuit lawan ibu Betty senang pas kami tadi. Ambilnya palitakan kita ke sulbi kita. Jalan ha insya Allah kalau mau kan nggak bisa. Kan itu kan sumpahnya jurang. Temu kami kawal ngalih jule. Kami kawal. Nah, itu kan anunya itu kan nyataan itu telah. Syariat itu. Nah insya Allah kadang-kadang kita sama juga kita kalau di gunung-gunung kukusan ngarannya di Betutungko ya juga gunung Betutungko sebelah kukusan sebelah di gunung kukusan itu sebelah itu orang mendulang situ ya Allah macannya ngalihai leh sampai nih dirasuki macan orang nih ikam suruh jar Pak Haji itu bulik kemenak tahu jarnya macannya tuh marasukilan orang tuh jadi Amit aja Mersubarjo mungkin kita menyuruh abah bulik jar kita bunuh diri kita jar mereka kenapa nang dipanggang tuh kambing di situ dipanggang kambing kenapa ndak harum kalau siapa nggak ada hendak mereka kok ya nak di atas tuh biar ditakdir jangan aku membawa tungkat bahasa kitanya cemati daripada orang wali songo ada di kamar itu ada tumbak dari datu jangkit ke bahari itu kan dari pangeran Suryanata itu ada aja tongkat pedangnya ada di kamar nih aneh kalau tapi nyata ya bisa buru jar kan mau lihat aja tapi aku waduh ya nih aku iya jarum nanya gila jar nih kayak itu tuh lah itu kada ditukar kada dicari kada meminta ada ada tuh lah nah Jibun kamar tadi kalau situ apa nih guru jar itu pedang jangan kamu cabut situ kamu kayak apa dari orang nimpasakan itu panjangan bisa tang 2 meter ada kayak apa lah orang nimpasakan itu dikira lah lama tapi dia bisa aja karas jak mulai kayak mun kita juga kalau sakonya kok dikulai dulu kan bisa mau karas itu oh dia bisa kayak itu jadi kulai juga jar dikucuk-kucuk itu bacaan gurunya mulai gitu Jepang. Iya, itu ada apa jurang? Ada apa orang nyambat kada nyanyiannya, kada pantunnya aja. Ada. Kita kada di pantunnya. Kita hari apa aja kita nih? Tasbih nih juga tuh. Ada juga tasbih, itu kada tasbih kada juga apa kada buah. Kami tanding nih lawan buah sawit lahir. Kami kan buat ampanan dah lo buat ampanan. Kan bikin sawit itu juga, yang kalahin juga. Tapi kamu itu jadi pada beranak, random, minum, lapayakan, insya Allah penghawal seberapa jam keluar, itu baru menjulung hilang. Semalam orangnya itu diberi bangsa untuk kalau lah ongkos, soalnya orang kan bawa ongkosan. Iya punya panda Haji Jailani jar menpinhal cari guru ikam nih cuai jar mencari aku cari di Sungai Muhur muka di Sungai Muhur sini di Anjir ke-18 mana pian siapa Haji Jaini jar Haji Aini gitu nah Haji Jailani kerja ini Pak Jailani aku nih penasaran udah tagi ke Sungai Muhur tuh
Padahal hari seminggu sebelumnya itu nah 5 hari kah aku bacaan di langgar situ bacaan malam pesan maulid kalau nggak salah. Tanggal situ pas sampai situ kan. Assalamualaikum guru dah. Apa sini dah? Aku udah masuk kayak. Dia sama mohon batang ulin banyak dah. Nah, di aku ni kada apa-apa jangan takut loh di kami ni adalah orang-orang guru ada sini haji jalan ni. Kada ada guru ajar ni. Urun dipanggil jalan ni aja. Nah, tapi orang anu lain dia orang tuha kam dah kok. Tuha orang baca habuk menjulung tasbihnya kok tasbihnya hilang aja. Nah, menjulung orangnya hilang. Masya Allah aja. Untung mana pengen guru aja. Nah, menangani guru lah. Tu dia duduk di punggul tu rancak orangan ini aja. Jadi orang aja tuha kalau guru jar. Orangnya ba kopiah pina buruk hajar kuning-kuning jurang bujur. Nah, mah itu duduk di wajar apa tuh ini sama kali di tempel jadi kau. Sudah dah kadang lagi kita bisa orang ini. Ini penasaran kan masih kami lah apanya pengurus itu kan dulu si apa ngarannya tuh hari itu kan patuh kita di sini aja pengurus itu dah lo. Jadi di anu situ di Sungai Mohor situ. Siapa ngarannya nah pada sekolah bari kami sama tudur salam bare. Dulu kita pang sekolah. Kaajir pulang kita. Pas anak maghrib dah kaajir tuh. Pas ada si Madahe di Sidin rumahnya tingkat 2. Sapunya kuning di Sidin. Ya tuh Sidin petakon petakon kita di pasar tuh kalau mantap jangan petakon dulu nah. Lu ada yang mau cari di sini. Iya guru jar, berangas jar. Jarang itu apa? Kan guru kalau jar, iya kenapa? Aku mencari guru jar. Kada jauh sini adalah ngarah Haji Jailani. Oh tuh guru jar. Nang banu tuh, nang bertingkat tuh rumahnya aja. Nah ya nih datang lah situ. Katuk Assalamualaikum, Waalaikumsalam jar. Ini jam 5 nih sore. Membukain nang ini. Guru jar, bapak jar. Guru bahaya. Guru siapa aja ada pembaca di masjid kita semalam jar. Sidin jar. Lalu siapa Sidin jar seorang jar. Mau keluar kalau alhamdulillah guru masuk pian jar masuk kayak kalau duduk kita kan ada pian jar. Ada orang aku nih mencari sini mana ada orang ngaran Haji Jalan nih rumahnya mah kayak rumah hikam dia bertingkat 2. Sini kita ada guru aja bah ulun nih aja nah bertingkat di sini jar. Nah iya jadi Haji ulun nih jar Haji Jalan nih saya dua. Anu juga ada jalan tuh orang cak apa joncok bayarnya bajis di apa habu orangnya aku pejam nak kuning jok pesen buruk aja lah ama baja ngatuha kenapa guru aja ada sini menjulung tasbih ini tasbihnya kan menjulung sini menjulung itu jualan jadi sih gitu ini belak ada guru kada narima aja kada mau sakit aku dipegang sini kada mau ampe aku sini dari perintah raja nah raja apa jurang ya raja jangan mentahkan orang berjulung tasbih udah lo guru jar macam betul tambah jar kayak itu tambahnya apa aja kita anu jar anu guru itu lah pinjar anu guru itu akan tahu aja nih bila orang hak melahirkan nih sebujur melahirkan randam makan di sini ya 10 menit 5 menit kah randam karena minum makan lapayakan insya Allah keluar tuh lah aja jadi kita coba di sebujuran nih nah sidinnya itu jua kayak itu jua hilang sini lo ampe ini sakit pinggang sini mau menyerahkan beda nah kayak itu jua tuh lah itu tasbih semalam ini tongkat nih dia nang bergerak seorang tongkat tuh bergerak seorang kita takjub kan semalam mati kita parang penyembelihan parang penyembelihan itu menyembah bergerak esok ada tuh orang terus membelihakan itu parang penyembelihan itu lipak-lipaknya tak aja. Nah, ya tuh esok ada lawas deh kamu paling-paling jam 8-9 itu ada ulun aja mohon pelampianan itu sembelihakan apakah kambing ka sapi ka rejena kayak itu plak ya kayak itu. Nang anu tadi nih tongkat tuh kita kadang nukar juga kadang cari juga. Tongkat itu orang menjulungi. Itu tongkat tuh ada juga tongkat itu telah tuh tadi orang baru nyarinya betul kalau kita gantung kalau pas malam Jumat
Kita sembahyang tengah malam tuh kalau takajud kita nih. Mesti kita tikus berjalan kada itu soalnya kita itihi bergerak kayak itu adalah itu sebagai tanda. Jadi cocok aja lah di dalam apa kitab apa namanya kitab Majmu' Syarif itu. Situ kan diajar kita nih harus ada basic lah. Nah pertama aja tadi ada situ tuh kan besi jar kayu loh batu. Nah kayak itu kan dosa kali kita guru kita sekumpul tuh besi sampai pistol ada besi sidin guru tuh kan keris ada sidin besi semurai ada besi sidin. Nah cincin batu apa utas di kita ada sidin tongkat ada sidin ada kan nggak bisa bertongkat tak. Nah itu ittiba dah kita kan karena tiba daripada para Nabi bersabda itu adalah yang turunnya malaikat Jibril Muhammad labbaika ya Jibril umatika Muhammadika menuruti karena mandam Nabi yang dahulu aja iya kaja Nabi oh saya bujur sekalinya lah kita ini kan ada yang sugih juga ada yang penggeringan tuh menurun Nabi Ayub kalau lah ada tukang jahit ada tukang kabun ada tukang apa pandai ya kan Nabi Daud tuh dan tukang ayam ini apa tikar Nabi Ayub apa Nabi Daud itu sini kan makan nang urusan barian orang sini urusan gawean si dijawab sini mobil lupa sama ayam bakul itu aja kan sidin nang tukang jahit Nabi Idris jadi tukang jahit itu keturunan Nabi Idris kira ada tukang jahit tuh jadi kamu bisa jahit itu orang aja bisa jahit nih kan ada bisa baca keturunannya kalau darahnya lang sakit tuh apa ya keturunan Nabi Ayub berderingan iya karena sehat kadang mati kadang iya tuh berderingan Kalau orang sehat harus kamu nak sehat tapi kan Nabi Musa itu kan sehat harusin kada pernah Nabi Musa itu sin garing kada terang garing Nabi Musa itu sidin nah sehatnya mati ya. Nabi Musa itu menurut riwayat jar mun sintu sangit bulu tangan sintu kayak jarum tambus 3 gamis tambus apa garing jangan penyakit besarang lah kayak itu tuh itu tuh Nabi Musa itu tuh jadi kan bisa kada garingan itu nah penyangitan Nabi Musa juga jadi bila waktu pada penyangitan itu keturunan Nabi Musa sekali tapi penyangitan yang baik Nabi Musa itu kan nah kan musuh jadiin Firaun itu nah bila orang apa bahasa kitanya nang ketujuh nang apa bedingin tuh bahasa keturunan Nabi Ibrahim kalau kira kawan japai besi nang kabang itu lah kawan japai ada ayatnya guru aja membaca disedingin aja kulna ya narukuni bardan aja kan baca jurang insyaallah jurang bangkak tangdikan itu aja sebagai Allah contoh kali aja kalau tapi mungkin karena kekuatan hakikat etikatnya kalau lah mbak ada orang Tuhan sidin nih jadi sidin itu besar dipukul orang bahari aja karena apa direndam orang karena apa sidin itu dari zaman Jepang tuh aja sidin tuh sampai Benggala Panglima sidin tuh tusik kalau sidin apa kamu cojar mau ni cuy aja kedusaha di sidin aku aja aku nggak ini pang sidin kan mau sugih di sidin cakanya apa malakan sidin pada apa kayak itu sidin kan Qul huwallahu ahad tahan dipukul tahan dipahat di sini mari bisa tahan situ dipukul jar bayar itu oleh beban Jepang tuh diajar situ apa tapi mungkin diamalkan kalau lawan hakikat pula iya kan Qul huwallahu ahad tahan dipukul tahan dipahat di sini nah bahar itu nya ada menginim Halimah kan sidin ini Halimah itu sidin kawama atur nih peranakan nih sidin anak ada angsidon yang pertama dulu Iskandar nah kedua siapa Jainah nah ketiga pulang apa Daud betul pulang Jainah anak sidin kau atur jangan ini kayak apa Pendi bisa benar atur wah aja sidin nya ada sindu Al-Quran juga coba aja sidin nah jadi bilanya ada anak beranak tuh sini baca dulu Bismillahirrahmanirrahim tabat tiada sidin sidin tuh sidin lah jadi kayak itu lah
Dah orang baharinya kena kuat, keimanan etikat hakikatnya kuat kalau orang bahari itu lah. Kita ini kada kuat. Kita ini kada kuat, jadi itu bakal jadi kada mujarabnya. Tabat tiada aja sih dia. Nah kayak itu tuh sin bahari manuela. Orang bahari papantunan aja, lah. Nang kayak anak nang bayi itu hanya keluar tuh kan bisa kok sakit parutnya. Dikata gubung. Dikasih saya bersalah kan itu. Kasih tilon kan bisa terkuyak parutnya. Nah, bahkan sin bidan bahari sungai lomba tuh. Oh, gue dipakai, gue sabat cerem dulu lah gue. Karena kau talus kan dari sini malah jari lah tawar sidin kata aja. Ya sin batas tum tot Sulaiman di sini. Batas kan belabak antur parutnya nyaman di sini. Berkat la ilaha illallah pusat sidin parut kalau sana ke anak tuh. Bahari sini kan ancak datang ke rumah sini bahari. Rumah kan waktu halus bahari sini. Datang sidin ke sini. Jadi kan di julung Kelambu lawan sidin dulah kan bahari. Saripah sidin tuh itu Habib Alwi nang apa daerah apa? Ini kita kan melewati region ngadu kasar pada Marabahan tuh. Nah, itu ada kalau makam situ nang ubah. Itu kan Habib tuh. Nah, itu kan sin kan menakan Marina Sidin itu. Habib Alwi itu menakan dia Marina Sidin. Saripah kan sidin tuh. Nah, sidin tuh bahari melajari supan aku jalan nikam guru aja. Kenapa aja? Jangan lucu juga anunya aja. Sama orang beranak tuh sin dia josin mah dah kan lah. Lancar luncur lincir aja sidin. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diupakan sekeparut tuh sidin. Tapi nang mendiupakan tuh syaratnya laki. Jangan orang lain. Nah, bisa lagi ke dedak ibalah. Jadi kita mengingatlah kita memegangkan hal yang demikian itu kita kembalikan itulah artinya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa artinya itu ilmu walaupun kayak itu tapi nang aja kurang dokter banyak pulang. Tapi duitnya ada duit. Ada duit kayak apa juga. Tadi. Nah, jadi walhasil aja dalam semua itu ialah dengan ilmu. Nah, itu semuaan ilmu semuaan itu. I'lam adapun menzahirkan amal itu untuk mencontohkan supaya orang lain itu adalah ingin mengikutinya, maka ia adalah lebih afdal daripada menyembunyikannya. Nah, ini akan datang adalah insyaallah karena kita sambung ini ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض من نور شمسك أبدا اللهم إنا نسألك علما لا دنيا ومن نافعا كما سألنا كل سنة ابن ملكا الخير إنك على كل شيء قدير واعف عنا يا الله واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحمن الرحيم يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يجيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجات إخواننا المسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم